Praise be to our God. ఓ దేవునికి మహిమ స్తుతి కలుగును గాక. Hallelujah. Hallelujah. And there are 8 blessings that every Christian has to know. ఓ ప్రతి క్రైస్తవుడు తెలుసుకోవాల్సిన ప్రతి రకాలైన ఆశీర్వాదాలు. How will you walk in the blessing of God when you do not know what are the blessings? ఆశీర్వాదాలు ఏంటో నువ్వు తెలుసుకోకుండా నువ్వు ఆశీర్వాదంలో ఏ విధంగా నడుస్తావు? And this is where many have problem. ఈ విధంగానే చాలా మందికి సమస్య ఉన్నది. If you ask them what are the blessings and what are the curses, many Christians are not in a position to say what is a blessing and what is a curse. మనం కొంతమంది క్రైస్తవులు గనక ఆశీర్వాదం ఏంటి శాపం అంటే ఏంటి అని మనం అడిగితే వారు చెప్పలేకపోతారు. There is no clarity right in their mind as to what are the blessings and what are the curses. కానీ వారి మనసులో ఆశీర్వాదాల గురించి శాపాల గురించి ఒక వివరణ అనేది వాళ్ళకు ఉండదు. When you don't understand blessings, how you will possess them? నువ్వు ఆశీర్వాదం ఏంటి అంటే నువ్వు తెలుసుకోకుండా దాన్ని ఎలా పొందుకుంటావు? Read Ephesians 1:3. ఎఫెసీయులు 1:3 చూడండి. Bible says God has already blessed you in Christ Jesus. క్రీస్తులో నేను దేవుడు ఆల్రెడీ నేను ఆశీర్వదించాడని బైబిల్ చెప్తుంది. It is not that you are going to be blessed. నువ్వు ఆశీర్వదింపబడలేదని కాదు. It is not that you will be blessed maybe in the future. అది నీ భవిష్యత్తులో ఆశీర్వదింపబడతావని కాదు. When you believe Jesus Christ as Lord and Savior, you are already blessed. ఎప్పుడైతే నువ్వు యేసుని రక్షకుడు గాని ప్రభువు గాని అంగీకరిస్తావో అప్పుడే నువ్వు ఆశీర్వదింపబడిన వాడవు. It is your responsibility to understand what blessings you have in Christ Jesus. యేసుక్రీస్తులో నీకున్న ఆశీర్వాదం ఏంటి అని తెలుసుకోవాల్సిన బాధ్యత నీదే. I might have deposited 10 lakhs into your account. మీ అకౌంట్ లో 10 లక్షలు మేము డిపాజిట్ చేస్తే, but it is your responsibility to know what is there in your account. నీ అకౌంట్ లో ఎంత మనీ ఉన్నదో తెలుసుకోవాల్సిన బాధ్యత అది నీదే ఉన్నది. You have to find out. అది నువ్వే తెలుసుకోవాలి. In the same way, Bible says that Jesus Christ is the bank account for you. అందుకని అదే విధంగా యేసుక్రీస్తు కూడా నీ ఆశీర్వాదాల కొరకైన ఒక బ్యాంకు క్రీస్తులో ఉన్నదని చెప్తున్నాడు. When you believe Jesus, Bible says God deposited every blessing in Christ Jesus. యేసుక్రీస్తును నమ్ముతావో దేవుడు ప్రతి ఆశీర్వాదాన్ని నీ పట్ల దాచి ఉంచాడు. So don't think that you will be blessed in the days to come. రాబోయే కాలంలో నేను ఆశీర్వదింపబడతానని మీరు అనుకోవద్దు. You are blessed. నువ్వు ఆశీర్వదింపబడ్డావు. And the blessing is in your spirit. నీ ఆత్మలో ఆశీర్వాదాలు ఉన్నాయి. Now it is your faith that brings the blessing which is in the spiritual realm into physical realm. నీ విశ్వాసం ద్వారా ఆత్మలోకంలో ఉన్న ఆశీర్వాదాలను భౌతిక లోకంలోకి తీసుకొని రావాలి. Hallelujah. 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 So what are the 8 main blessings you need to know? Hallelujah. There are 8 blessings that you need to know. Oh, that is when you understand, you will walk in them. On, did you on it? Karubaka shikazi. First blessing is this. That knowing Christ is the first blessing. Hallelujah. Hallelujah. Praises be to God. Praises be to our God. When you understand these blessings, you will possess them. ఆశీర్వాదాలను పొందుకుంటూ నువ్వు క్రీస్తుని తెలుసుకుంటే నువ్వు ఆశీర్వాదాలను పొందుకుంటావు. What is the first blessing that you need to know? నువ్వు తెలుసుకోవాల్సిన మొదటి ఆశీర్వాదం ఏంటి? Knowing Christ is the first and the foremost blessing that you need to know. నువ్వు క్రీస్తుని తెలుసుకోవటమే నీకు మొదటి ఆశీర్వాదము. Ladies and gentlemen, సహోదరి సహోదరులారా, every other blessing shall follow this first blessing. ఈ మొదటి ఆశీర్వాదంతోనే మిగతా ఆశీర్వాదాలన్నీ వెంబడిస్తాయి. No matter how many things you may have, if Jesus is not the Lord of your life, you are not blessed. నీకు ఎన్ని వస్తువులు ఉన్నా గానీ నువ్వు క్రీస్తుని అంగీకరించకపోతే నువ్వు ఆశీర్వదింపబడిన వాడు కాదు.
You may have properties. నీకు ఆస్తులు ఉండొచ్చు. You may have name and fame. నీకు పరువు ప్రతిష్టలు ఉండొచ్చు. You may have so many things in this world. ఈ లోకంలో నీకు చాలా వస్తువులు ఉండవచ్చు. But if Jesus is not the Lord of your life, then you understand that you are not blessed. ప్రభు యేసు నీ జీవితంలో నీకు ప్రభువుగాను రక్షకుగాను లేకపోతే నువ్వు ఆశీర్వాదాలను పొందుకోలేవు. Turn your Bibles to 1 Corinthians chapter 16. మొదటి కొరింథీ పత్రిక చూడండి. 16 and verse 22. 16:22 చూడండి. If anyone does not love the Lord, he is to be accursed. ఎవడైనా ప్రభువును ప్రేమింపకుంటే వాడు శపింపబడును గాక. What does the scripture say? ఇక్కడ వాక్యం ఏం చెప్తుంది? If anyone does not love Jesus Christ, he is already cursed. ఎవరైతే యేసుక్రీస్తును ప్రేమించరో వారు ఆల్రెడీ శపింపబడిన వారు. Ladies and gentlemen, సహోదరి సహోదరులారా, if Jesus is in your heart, then you are already blessed. యేసుక్రీస్తు నీ హృదయంలో ఉంటే నువ్వు ఇదివరకే ఆశీర్వదింపబడిన వాడవు. But if Jesus is not the Lord of your heart, then no matter what you may have, Bible says you are cursed. యేసు కనుక నీ హృదయంలో లేకపోతే నీకు ఎన్ని అంత ఆస్తి ఉన్నప్పటికీ నువ్వు శపింపబడిన వాడవని బైబిల్ చెప్తుంది. Jesus said, what profit is for a man if he gains the whole world and yet loses his own soul? ఒకడు ఆ లోకమంతా సంపాదించిన తన ఆత్మను పోగొట్టుకుంటే ఏ లాభం అని ప్రభు అంటున్నాడు ఇక్కడ. So the first and the foremost blessing is knowing Christ and having relationship with him. మొదటి ఆశీర్వాదం ఏంటంటే నువ్వు క్రీస్తుని తెలుసుకోవడం, ఆయనతో సంబంధాన్ని కలిగి ఉండడమే. There is no greater blessing than knowing Christ. క్రీస్తుని తెలుసుకోవడం కన్నా ఇంకా వేరే ఆశీర్వాదం ఏమీ లేదు. What Paul said in Philippians chapter 3 verse 7 to 9. ఇక్కడ ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రికలో పౌలు ఏం చెప్తున్నాడు? Philippians chapter 3 verse 7 to 9. ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 3:7-9 చూడండి. But what all things were gained to me, and those things have counted as loss for the sake of Christ. More than that, I count all things to be lost in view of the surpassing value of knowing Christ Jesus as Lord. For when I have suffered the loss of all things and count them but rubbish, so that I may gain Christ. ఏవేమి నాకు లాభకరమై ఉండెనో వాటిని క్రీస్తు నిమిత్తము నష్టముగా ఎంచుకొంటిని. Hallelujah. Hallelujah. What Paul is saying here? ఇక్కడ పౌలు ఏం చెప్తున్నాడు? Knowing Christ and having relationship is more important than any other material thing. యేసును అంగీకరించడము, ఆయనతో సంబంధాన్ని కలిగి ఉండడం వల్ల ఇతర వస్తువుల కంటే గొప్ప ఆశీర్వాదం అని పౌలు చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. There is no greater treasure than Jesus Christ himself. యేసుక్రీస్తు కన్నా గొప్ప ఆస్తి ఏమీ లేదు. When you have Jesus, you have all things along with him. ఎప్పుడైతే యేసు నీ జీవితంలో ఉంటాడో నీకు సమస్తం నీకు వస్తాయి. Ladies and gentlemen, you need to understand this. సహోదరి సహోదరులా, దీన్ని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. Don't try to compare yourself with unbelievers. అవిశ్వాసులతో మిమ్మల్ని మీరు పోల్చుకోకండి. Don't try to say I have nothing, I am nothing. మీరు నాకేమీ లేదు మీరు అనుకోవద్దు. No, you have Jesus Christ in your heart. యేసు క్రీస్తు నీ హృదయంలో ఉన్నాడు. Your sins are forgiven. నీ పాపాలు క్షమించబడ్డాయి. Your body is the temple of the Holy Spirit. నీ దేహము పరిశుద్ధాత్మకు ఆలయమై ఉన్నది. If you die, you will go to be with the Lord in heaven. నువ్వు చనిపోతే నువ్వు ఆ ప్రభుతో నువ్వు ఆ పరలోకములో ఉంటావు. Hallelujah. 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 If you have Jesus, then you have the first and the foremost blessing of God. నీ యేసుక్రీస్తు నీ జీవితంలో ఉంటే అన్నిటికంటే మొదటి ఆశీర్వాదము, అన్ని ఆశీర్వాదాలు నీతో ఉన్నాయి. Turn your Bibles to 1 John chapter 1 verse 3 to 4. మొదటి యోహాను 1:3-4 చూడండి. What we have seen, heard, we proclaim to you also, so that you too may have fellowship with us. And indeed, our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. మాతో కూడా మీకును సహవాసం కలిగినట్లు మేము చూసిన దాన్ని విన్న దాన్ని మీకు తెలియజేయుచున్నాము.
if you have fellowship with Jesus Christ and the Father, you are blessed. మీరు తండ్రి అయిన దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉంటే నువ్వు ఆశీర్వదింపబడిన వాడవు. I was saved in the year of 1996. నేను 96 సంవత్సరంలో నేను రక్షింపబడ్డాను. I was against Jesus Christ. నేను క్రీస్తుకు వ్యతిరేకంగా ఉండేవాడిని. And I came to a point in my life where I decided to end my life. నేను ఆ జీవితాన్ని ముగించాలనుకున్న సమయానికి నేను వచ్చాను. And there was no peace in my heart. నా హృదయంలో సమాధానం లేదు. My life was terrible. నా జీవితం చాలా భయంకరంగా ఉన్నది. I did not see any hope in my life. నా జీవితంలో ఒక నిరీక్షణ అంటూ ఏమీ లేదు. I decided life is waste on this earth. ఈ భూమి మీద నా జీవితం వ్యర్థం అనుకున్నాను. I decided to commit suicide. నేను ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనుకున్నాను. It was then I came across some believers sharing about the gospel of Christ. అప్పుడు కొంతమంది విశ్వాసులు వచ్చి క్రీస్తుని గురించి సువార్త నాకు చెప్పారు. But I resisted them. నేను వారిని ఎదిరించాను. I was in depression. నేను చాలా మానసిక ఒత్తిడితో ఉన్నాను. I was at the end of my life. నేను నా జీవితాన్ని ముగించాలనుకున్నాను. But I thought to myself, నేను ఇట్లా అనుకున్నాను. I have tried everything else. నేను అన్నిటిని ప్రయత్నించాను. I prayed to everyone else. నేను అందరికి ప్రార్థన చేశాను. Nothing happened in my నా life. జీవితంలో ఏమీ జరగలేదు. But let me just try what this Jesus will do to me. ఈ యేసు ఏం చేస్తాడో నాకు ఒకసారి నేను ప్రయత్నం చేద్దాం So అనుకున్నాను. I said, oh Jesus. నేనేం చెప్పానంటే యేసయ్యా, if you are the true God, touch me and visit me. నీవే నిజమైన దేవుడు అయితే నన్ను దర్శించు, నన్ను తాకు అని ప్రార్థన చేశాను. I tell you, ladies and gentlemen, నేను చెప్పనివ్వండి, the power of God came down from the throne of God. దేవుని యొక్క సింహాసనం నుండి శక్తి నా మీదకు వచ్చింది. When the power came down, every demonic depression, oppression left me. ఎప్పుడైతే ఆ పవర్ నా మీదకు వచ్చిందో సాతాను యొక్క దాడి, ప్రతి బాధ, ఒత్తిడి అనేది వెళ్ళిపోయినాయి. When I realized there is something special in Jesus Christ, అప్పుడు నేను క్రీస్తులో ఏదో గొప్ప అనుభూతి ఉందని చెప్పేసి నేను గుర్తించాను. then I started to read the Bible. నేను బైబిల్ చదవడం మొదలు పెట్టాను. I started to go to church. నేను సంఘానికి వెళ్ళడం మొదలు పెట్టాను. I started to listen to the messages. నేను మా ప్రసంగాలు వినడం మొదలు పెట్టాను. I read the entire New Testament. కొత్త నిబంధన అంతా చదివాను. I understood Jesus Christ is the Lord and the Savior of this entire world. ఈ సమస్త ప్రపంచానికి యేసుక్రీస్తు మాత్రమే రక్షకుడు, ప్రభువు అని గుర్తించాను. Then I gave my life to Jesus. అప్పటి నుంచి నా జీవితాన్ని నేను యేసుక్రీస్తుకు అప్పగించాను. I received the blessing of having Jesus as my Lord and Savior in my own life. నా జీవితంలో నేను యేసును రక్షకుడు, ప్రభువుగా అంగీకరించిన ఆశీర్వాదాలు పొందుకున్నాను. I can say I am blessed in Jesus Christ. యేసులో నేను ఆశీర్వదింపబడ్డానని చెప్పగలను. In the same way, if you have believed Jesus, you are also blessed. నువ్వు కూడా అదే విధంగా నువ్వు నమ్మితే నువ్వు ఆశీర్వదింపబడిన వాడవు. Jesus died for you. యేసు నీ కోసం చనిపోయాడు. He bore your sin and sickness for you. నీ రోగాన్ని, నీకు పాపాన్ని ఆయన భరించాడు. He came back to life for you. ఆయన తిరిగి నీ కోసం వస్తున్నాడు. When you have Jesus in your heart, you are greatly blessed than any person on the face of the earth. ఈ లోకంలో ఉన్న వారి కంటే నీ హృదయంలో యేసు ఉంటూ నువ్వు చాలా గొప్పవాడవి. So when you understand this, then you will be walking towards other blessings which are available in Christ Jesus. నువ్వు గనుక దీన్ని గుర్తిస్తే యేసులో ఏ ఆశీర్వాదాలు ఉన్నాయో నువ్వు దానిలో నడుస్తావు. I have heard many Christians saying like this. చాలా మంది క్రైస్తవులు ఈ విధంగా చెప్పడం నేను విన్నాను. I do not have this, I do not have that. నాకు అది లేదు, ఇది లేదు. I am not like this, I am not like that. నేను అలా కాదు, ఇలా కాదు. Look at this person, look at that person. ఆ వ్యక్తిని చూడు, ఈ వ్యక్తిని చూడు. They bought house, they bought car. వారు ఇల్లు కొనుక్కున్నారు, కారు కొనుక్కున్నారు. They have screen TV, but I don't have anything. వాళ్ళకి టీవీ ఉంది, నాకు ఏ టీవీ లేదు. Ladies and gentlemen, సహోదరులారా, understand, if you have Jesus, you are greatly
blessed. మీకు మీ జీవితంలో గనుక యేసు ఉంటే మీరు గొప్పగా ఆశీర్వదింపబడిన వారు. If you don't understand now, you will understand when you go to heaven and stand before the throne of God. ఇప్పుడు గనుక నువ్వు అర్థం చేసుకోకపోతే నువ్వు పరలోకం వెళ్ళినప్పుడు యేసుక్రీస్తు ముందు నిలబడి ఈ విధంగా అనుకుంటావు. But if you understand this blessing, you will be a powerful witness for the glory of God. నువ్వు గనుక దీన్ని అర్థం చేసుకుంటే నువ్వు దేవుని కొరకు గొప్ప సాక్షిగా నిలబడతావు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Say with me. నాతో చెప్పండి. Jesus is the Lord of my life. నా జీవితంలో ఆయన ప్రభువు అయి ఉన్నాడు. Oh, he is my savior. ఆయన నా రక్షకుడు. I am blessed. నేను ఆశీర్వదింపబడ్డాను. I am greatly blessed. నేను గొప్పగా ఆశీర్వదింపబడ్డాను. Thank you, Father. నీకు వందనాలు యేసయ్యా. For touching me and saving me. నన్ను రక్షించినందుకు, నన్ను తాకినందుకు వందనాలు. I am your child. నేను నీ బిడ్డను. Hallelujah. హల్లెలూయా. When you know this, you will have a great joy. నువ్వు ఎప్పుడైతే దీన్ని తెలుసుకుంటావో నీకు మంచి సంతోషం ఉంటుంది. Things come and go. వస్తువులు వస్తాయి పోతాయి. People come and go. ప్రజలు వస్తారు పోతారు. But Jesus shall be with you till the ends of the earth. బుద్ధిగంతుల వరకు ఆయన నీతోనే ఉంటాడు. He is the lover of our soul. ఆయన నీ ఆత్మను ప్రేమించేవాడు. We must be grateful for what he has done on the cross of Calvary. ఆయన సిలువలో ఏం చేశాడో మనం ఆయనకి కృతజ్ఞులమై ఉండాలి. Your good works are nothing. నీ నీతి క్రియలు పనికిరావు. Your property is nothing. నీ ఆస్తి ముఖ్యం కాదు. Your sin is nothing. నీ పాపం ముఖ్యం కాదు. Oh, Jesus is everything. యేసే సమస్తము. He is the source of every blessing. ప్రతి ఆశీర్వాదానికి ఆయనే కర్త. Bible says that he is the source of knowledge and wisdom. ఆయన జ్ఞానమునకు మించిన వాడు ఆయనే. When you have this first blessing, then you can start a journey towards enjoying other blessings. నువ్వు ఎప్పుడైతే ఈ ఆశీర్వాదాన్ని నువ్వు అర్థం చేసుకుంటావో నీకున్న ఆశీర్వాదాల్లో నువ్వు నడవడానికి ఇష్టపడతావు. If you do not have this first blessing, you will not enjoy other blessings. నీ కనుక ఈ మొదటి ఆశీర్వాదం నీ జీవితంలో లేకపోతే దాని తర్వాత వచ్చే ఆశీర్వాదాల్లో నువ్వు ఆనందించలేవు. Because Jesus is the producer of every blessing. యేసు మాత్రమే ప్రతి ఆశీర్వాదాన్ని ఇచ్చేవాడు. So what are the 8 blessings that you need to know? నువ్వు తెలుసుకోవాల్సిన 8 రకాలైన ఆశీర్వాదాలు ఏంటి? First is knowing and having fellowship with Christ. మొదటిగా ఆయన తెలుసుకోవడము, ఆయనతో సహవాసం కలిగి ఉండడము. And secondly, exaltation is the blessing of God. నిన్ను దేవుడు హెచ్చించడం అనేది రెండో రకమైన ఆశీర్వాదము. Exaltation in everything is the blessing of God. అన్ని విషయాల్లో నువ్వు హెచ్చింపబడడం అనేది దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదము. Turn your Bibles to Deuteronomy chapter 28. ద్వితీయోపదేశ కాండము చూడండి 28వ అధ్యాయము. God says here through Moses. మోషే ద్వారా ఇట్లా దేవుడు ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు. If you study Deuteronomy 28, you will understand that there are curses and blessings in that chapter. ఈ అధ్యాయములో శాపాలు ఆశీర్వాదాలు ఉన్నాయి. మీరు గనక చదివితే తెలుసుకుంటారు. From verse 1 to 14, it is talking about the blessings. 1వ వచనం నుంచి 14వ వచనం వరకు ఆశీర్వాదాల గురించి చెప్పబడింది. And verse 15 to 68, it is talking about the curses. 15 నుంచి 68 వరకు శాపాల గురించి మాట్లాడబడింది. So you will understand what are the blessings and what are the curses if you study this chapter. మీరు గనక ఈ అధ్యాయం అంతా మీరు చదివితే ఆశీర్వాదాలు ఏంటి, శాపాలు అంటే ఏంటి అని మీరు తెలుసుకుంటారు. God says, if you listen to my voice, these blessings will come upon you. నా మాట నువ్వు శ్రద్ధగా వినే ఎడల నా ఆశీర్వాదాలు నీ మీదకు వస్తాయి. Let me tell you, ladies and gentlemen, నన్ను చెప్పనివ్వండి సహోదరులారా, you don't need to run after the blessings of God. దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం వెనకాల నువ్వు పరిగెత్తన అవసరం లేదు. The blessings of God will run after you. దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు నీ కోసం పరిగెత్తుకు వస్తాయి. God said, if you listen to my voice, my blessings will overtake you. I will bless you. నువ్వు నా మాటను శ్రద్ధగా వింటే ఆశీర్వాదాలన్నీ నీ మీదకు వస్తాయి, నిన్ను ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటావు. But what many Christians are doing, చాలా మంది క్రైస్తవులు ఏం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు? they are trying
trying to run after the blessings but neglecting the part of listening and obeying the voice of God. చాలా మంది ఆశీర్వాదాలను కల పరిగెత్తుతూ దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడో దాన్ని వినడంలో అశ్రద్ధ వహిస్తున్నారు. If you obey, you will walk in blessing. నువ్వు ఆయన మాట వింటే నువ్వు ఆశీర్వాదంలో నడుస్తావు. But if you disobey, you will walk in curse. నువ్వు అవిధేయుడు అయితే నువ్వు శాపంలో నడుస్తావు. Why curses are chasing you? శాపాలు ఎందుకు నిన్ను ఎదుర్కొంటాయి? Why curses are attacking you and your family? నీ కుటుంబాన్ని శాపాలు ఎందుకు దాడి చేస్తున్నాయి? It could be that you are walking in disobedience towards God. దేవుని పట్ల నువ్వు అవిధేయుడు ఉండడం వల్ల అవ్వచ్చు. As long as you obey, you will possess the blessings of God. నువ్వు ఈ దేవుని మాటకు వినినంత కాలము దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు నీ మీదకు వస్తాయి. But as long as you disobey, the curses will come over you. ఎంతవరకైతే నువ్వు ఆయనకి విధేయుడి ఉంటావో ప్రతి శాపం నీ మీదకు వస్తుంది. Ladies and gentlemen, I challenge you. ఆ సహోదరులారా నేను మీకు సవాల్ ఇస్తున్నా. Just examine yourself. ఒకసారి మిమ్మల్ని మీరు పరీక్షించుకోండి. Are you obeying God or are you disobeying God? నువ్వు దేవునికి విధేయుడు ఉంటున్నావా అవిధేయుడివే ఉంటున్నావా? If you obey God, you will enjoy blessings. నువ్వు దేవునికి లోబడితే నువ్వు ఆశీర్వాదాల్లో కొనసాగుతావు. But if you live a nominal Christian life and disobey God, curses will come upon you. నువ్వు దేవునికి అవిధేయుడు అంటే నామకార్థంగా జీవిస్తే శాపాలు నీ మీదే ఉంటాయి. And this is one of the main reasons why so many are coming under the attack of curses. ఈ కారణం చేతనే చాలా మంది మీదకి శాపాలు దాడి చేస్తున్నాయి. Yes, they are Christians. వారు క్రైస్తవులు అవ్వచ్చు. Oh, they go to church. వాళ్ళు సంఘానికి వెళ్తారు. Oh, they have taken water baptism. వారు నీటి బాప్తిసం తీసుకుంటారు. They will read the Bible sometimes. అప్పుడప్పుడు వాక్యాన్ని చదువుతారు. But when it comes to life, there is no obedience towards God. కానీ వారి వ్యక్తిగత జీవితానికి వచ్చినప్పుడు దేవుని యొక్క మాటను వాళ్ళు వినరు. So how can you enjoy blessings? ఆ దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలను ఎలా అనుభవిస్తావు? And second main blessing is exaltation. ఆ రెండవ ఆశీర్వాదం ఏంటంటే హెచ్చింపబడడము. Look at Deuteronomy chapter 28 verse 3. ఆ ద్వితీయోపదేశకాండము 28:4. Blessed shall you be in the city and blessed you shall be in the country. Deuteronomy 28 verse 3. నీ గర్భఫలమును నీ భూఫలమును నీ పశువుల మందను నీ 28 verse 3. నీవు పట్టణంలో దీవింపబడదువు పొలంలో దీవింపబడదువు. God says you are blessed in the city. నువ్వు పట్టణంలో దీవింపబడతాను ప్రభు చెప్తున్నాడు. You are blessed in the house. నువ్వు ఇంటిలో దీవింపబడతావు. You are blessed in the country. నువ్వు నీ దేశంలో దీవింపబడతావు. What this is talking about? ఇక్కడ ఏం చెబుతుంది? This is talking about promotion of God in your life. దేవుడు నిన్ను జీవితంలో హెచ్చింపబడడం గురించి చెప్తుంది. This is talking about God's exaltation in your life. దేవుడు నిన్ను అన్ని విషయాల్లో ఘనపరచడం గురించి చెప్తుంది. If you have Jesus in your heart, then you are entitled to be exalted by God in every area of your life. యేసుక్రీస్తు గనుక నీ హృదయంలో ఉంటే నువ్వు హెచ్చింపబడడానికి మారుపేరుగా నువ్వు ఉంటావు. Bible says you are the light of this world. నువ్వు లోకానికి వెలుగై ఉన్నావు బైబిల్ చెప్తుంది. Bible says you are the salt of this world. నువ్వు లోకానికి ఉప్పుగా ఉంటావు బైబిల్ చెప్తుంది. So when the world sees, they should see the grace and the glory of God in your life. లోకము నిన్ను చూసినప్పుడు దేవుని యొక్క కృప ఆశీర్వాదం నీలో చూస్తుంది. So God wants his children to go from one level to another level. దేవుడు ఇక్కడ ఒక స్థానం నుంచి మరొక స్థానానికి వెళ్ళాలని చెప్తున్నాడు. Oh, from one grace to another grace. ఒక కృపలో నుంచి మరొక కృపలోకి వెళ్ళాలి. From one position to another position. ఒక స్థితి నుంచి మరొక స్థితికి వెళ్ళాలి. From one business to another business. ఒక వ్యాపారం నుంచి మరొక వ్యాపారానికి వెళ్ళాలి. From one level of finances to another level of finances. ఒక ఆర్థిక పరిస్థితి నుంచి మరొక ఆర్థిక పరిస్థితులకు వెళ్ళాలి. From health to health. నేను ఆరోగ్యం నుంచి ఆరోగ్యంలోనికి. Oh, glory to glory. మహిమ నుంచి మరొక మహిమలోనికి. This is the exaltation of God. ఇదే దేవుని చేత హెచ్చింపబడడం అంటే. But why this is not taking place in many Christians' life? ఎందుకంటే చాలా మంది క్రైస్తవ జీవితాల్లో ఇది చోటు చేసుకోవడం లేదు. It is because
that they might not be walking in obedience. ఎందుకంటే వారు దేవునికి అవిధేయులు ఉండడం వల్ల వారి వెనక ఇవన్నీ వస్తున్నాయి. Even if sometimes if you are obedient, there may be some curses that are pulling you back. ఒక్కోసారి నువ్వు విధేయుడు అయినప్పటికీ కొన్ని శాపాలు నేను వెనక లాగుతాయి. And I will teach you about also what are the curses in the coming days. రాబోయే కాలంలో శాపాలు ఏ విధంగా ఉంటాయో మీకు చెప్తాను నేను. Ladies and gentlemen, సహోదరి సహోదరులారా, I challenge you. నేను మీకు సవాల్ చేస్తున్నాను. Listen to these messages. ఈ మా బోధన మీరు వినండి. You will understand what are the blessings. మీరు ఆ ఆశీర్వాదాలు అంటే ఏంటో మీరు తెలుసుకుంటారు. Many times people think that being in the same position is the sign of humility. అదే ఉన్న స్థితిలో ఉండడం వల్ల ఒక తగ్గింపు అని చాలా మంది అనుకుంటారు. Oh God, don't give me more and don't give me less. దేవుడా నాకు ఎక్కువ ఇవ్వద్దు మరి తక్కువ ఇవ్వద్దు. This was a prayer in the Old Testament. అది పాత నిబంధన కాలంలో ప్రార్థన. But in the New Testament God has given you the fullness of Christ. నీకు ఈ కొత్త నిబంధనలో దేవుడు నీకు క్రీస్తు యొక్క సంపూర్ణతని ఇచ్చాడు. So therefore you need to enjoy them. నువ్వు ఆశీర్వాదం నువ్వు అనుభవించాలి. Turn your Bibles to 1 Peter chapter 5 verse 6. 1 పేతురు పత్రిక చూడండి అందరూ. 1 Peter chapter 5 verse 6. 1 పేతురు పత్రిక 5:6. Therefore humble yourself under the mighty hand of God, that he may exalt you at the proper time. దేవుడు తగిన సమయమందు మిమ్మల్ని హెచ్చించినట్లు ఆయన బలిష్టమైన చేతి క్రింద దీన మనస్కులై ఉండండి. Here the scripture says that God will exalt you at the right time. దేవుడు నిన్ను హెచ్చించే సమయం వరకు నువ్వు విధేయులై ఉండాలని చెప్తుంది. But what is the condition here? ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటి? The condition is that you have to humble yourself. ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటంటే నువ్వు తగ్గించుకోవాలి. When you humble yourself and believe in the Lord Jesus Christ, you will walk in the blessing of God. నువ్వు దేవుని నమ్మి నువ్వు తగ్గించుకుంటే దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం నీ మీదకి వస్తుంది. Hallelujah. 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 God wants you to be in an exalted position. దేవుడు హెచ్చింపబడిన స్థితిలో ఉన్నాడు. Turn your Bibles to James chapter 4 verse 10. యాకోబు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 10వ వచనం చూడండి. Bible says like this. వాక్యం ఈ విధంగా చెప్తుంది. James chapter 4 verse 10. యాకోబు 4:10. Humble yourself in the presence of the Lord and he will exalt you. ప్రభు దృష్టికి మిమ్మల్ని మీరు తగ్గించుకొనండి అప్పుడు ఆయన మిమ్మల్ని హెచ్చించును. The Bible says God will exalt you when you humble yourself. నిన్ను తగ్గించుకుంటే ప్రభు నిన్ను హెచ్చిస్తాడని బైబిల్ చెప్తుంది. Ladies and gentlemen, you need to understand this. సహోదరి సహోదరులా దీన్ని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. God wants to honor you because of his son Jesus Christ. క్రీస్తుని బట్టి ఆయన నిన్ను ఘనపరుస్తాడు. So you have to be exalted in the financial area. ఆర్థిక స్థితిలో నేను హెచ్చిస్తాడు. You have to be exalted in the family area. కుటుంబంలో కూడా దేవుడు నిన్ను హెచ్చిస్తాడు. You have to be exalted in every area of your life. నీ జీవితంలో ప్రతి స్థలమందు దేవుడు నిన్ను హెచ్చిస్తాడు. This is the blessing of God. దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదము. What happened to Joseph? యోసేపుకి ఏమైంది? Joseph was sold as a slave. యోసేపు ఒక బానిసగా అమ్మబడ్డాడు. He went just as a slave into the land of Egypt. ఐగుప్తులోకి ఆయన ఒక బానిసగానే వెళ్ళాడు. But what happened to Joseph? యోసేపుకి ఏం జరిగింది? The blessing of God was upon Joseph. దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం యోసేపు మీద ఉన్నది. Such a way that God blessed even the house of Potiphar because of the blessing which was upon Joseph. యోసేపు మీద ఏ ఆశీర్వాదం ఉందో ఆశీర్వాదంతోనే పోతిఫర్ ఇంట్లో కూడా ఆశీర్వదింపబడింది. When you have blessing, it is not only you will be blessed, but also the people who are around you will be blessed. నీ మీద ఉన్న ఆశీర్వాదము నిన్ను మాత్రమే కాకుండా నీ చుట్టూ ఉన్న ప్రజలకు కూడా ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుంది. Hallelujah. 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 There was a man who came to us for prayer. ఒక వ్యక్తి మా దగ్గరికి ప్రార్థన కోసం వచ్చాడు. He was about to lose his job. అతను ఉద్యోగాన్ని పోగొట్టుకో స్థితిలో ఉన్నాడు. And if he loses his job, then his family will be in a terrible financial condition. అతను కనుక ఉద్యోగం పోగొట్టుకుంటే ఆయన కుటుంబ పరిస్థితి చాలా దారుణంగా ఉంటుంది. And he was afraid. ఆయన చాలా భయపడ్డాడు. He was terrified as to what to do. ఆయన ఏం చేయాలో ఆయన భయపడ్డాడు. And then we have checked in the spirit. మేము ఆత్మలో ఒకసారి మేము చెక్ చేసాము. And we prophesied that the Lord is going to grant him
promotion. మేమేం చెప్పామంటే ప్రభు నిన్ను ఒక ఉన్నతమైన స్థితిలోకి తీసుకెళ్తాడని చెప్పాము. The job which was supposed to be lost is promoted to a higher level of job. నువ్వు జాబ్ను పోగొట్టుకునే స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ దేవుడు నిన్ను ఇంకా ముందు ప్రమోషన్ లో ఉంచుతాడని మేము చెప్పాము. Promotion comes from God. ప్రమోషన్ అనేది దేవుని నుంచి వస్తుంది. God said, I will honor those who honor me. ఇక్కడ నన్ను ఎవరు ఘనపరుస్తారో నేను వారిని ఘనపరుస్తాను ప్రభు చెప్పాడు. If you honor God, and God will honor you. నువ్వు దేవుని ఘనపరిస్తే దేవుడు నిన్ను కూడా ఘనపరుస్తాడు. Hallelujah. 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 And what are the 8 blessings you need to know? నువ్వు తెలుసుకోవాల్సిన 8 రకాలైన దీవెనలు ఏంటి? Third blessing. మూడవదిగా fruitfulness in everything. ప్రతి విషయంలో మీరు ఫలించేవారిగా ఉండాలి. Fruitfulness in everything is the third main blessing in your life. నీ జీవితంలో ప్రతి విషయంలో నువ్వు ఫలించేవారిగా ఉండాలి. Turn your Bibles to Deuteronomy chapter 28. ద్వితీయోపదేశకాండము 28 చూడండి. Verse 4. 4వ వచనము. Blessed shall be the offspring of your body, and the produce of your ground, and the offspring of your beast, and increase of your herd, and the young of your flock. నీ గర్భఫలము, నీ భూఫలము, నీ పశువుల మందలు, నీ దుక్కిటెద్దలు, నీ గొర్రె మేక మందలు దీవింపబడును. What God is saying here? ఇక్కడ దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు? God is saying that everything that you have will be fruitful. నీకున్న సమస్తము దీవింపబడుతుందని చెప్పాడు. Hallelujah. Hallelujah. Blessed shall be the fruit of your womb. నీ గర్భఫలము దీవింపబడును గాక. Having children is the blessing of God. పిల్లల్ని కలిగి ఉండడం దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదము. Barrenness is a curse. గర్భఫలము లేకపోవడం శాపము. Miscarriage is a curse. అబార్షన్స్ శాపము. Having fruitfulness is the blessing of God. ఫలించడం అనేది దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదము. Blessed is the produce of your ground. నీ భూఫలము ఆశీర్వదింపబడుతుంది. Whatever you do, that will be fruitful. నువ్వు ఏది చేసినప్పటికీ అది ఫలిస్తుంది. If you are doing a business, you should see the fruitfulness in your business. నువ్వు వ్యాపారం చేస్తే ఆ వ్యాపారము ఆశీర్వదింపబడుతుంది. If you don't see fruitfulness, you must understand that curse is operating over your life. నీ వ్యాపారంలో అభివృద్ధిని చూడకపోతే ఆ శాపము నీ మీద పనిచేస్తుందని అర్థం చేసుకోవాలి. I have seen many believers struggling with this. చాలా మంది విశ్వాసులు దీంతోనే బాధపడుతున్నారు. They work very hard but they don't see fruit and profit in their business. వారు చాలా కష్టపడతారు కానీ వారి వ్యాపారంలో ఎలాంటి అభివృద్ధిని గాని ఫలాన్ని గాని చూడరు. They start one business and they end it up. ఒక వ్యాపారాన్ని మొదలు పెడతారు, వదిలేస్తారు. And then they start another business and that will be finished. రెండోది మొదలు పెడతారు, దాన్ని వదిలేస్తారు. They start many businesses and they close many businesses. రకరకాల వ్యాపారాలు మొదలు పెడతారు, దాన్ని మూసేస్తారు. There is no fruit and profit in the business. దాంట్లో ఆ వ్యాపారంలో లాభం గాని ఫలం గాని ఉండదు వారికి. Why? ఎందుకని? Curse is functioning in your life. శాపము మీ జీవితాల్లో పనిచేస్తుంది కనుక. But what is the blessing? ఆశీర్వాదం అంటే ఏంటి? Your job will be promoted. That is blessing. నీ ఉద్యోగము ప్రమోట్ చేయబడుతుంది. Your business will be in profits. That is blessing. నీ వ్యాపారము మంచి లాభాలను ఇస్తుంది, అది ఆశీర్వాదము. Your ministry will be multiplied and that is a blessing. నీ పరిచర్య గొప్పగా వ్యాపిస్తుంది, అది ఆశీర్వాదము. Fruitfulness is a blessing and unfruitfulness is a curse. ఫలించడం దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదము, ఫలింపలేకపోవడము శాపము. Turn your Bibles to Isaiah chapter 54 verse 1 to 3. యెషయా గ్రంథము చూడండి. 54 verse 1 to 3. యెషయా గ్రంథము 54 1 నుంచి 3 వచనాలు చూడండి. Shout for joy, O barren one, you have borne no child. Break forth into joyful shouting and cry aloud, you who have not travailed. For the sons of the desolate one be more numerous than the sons of the married woman, says the Lord. Enlarge the place of your tent. Stretch out the curtain of your dwellings. Spare not. Lengthen your cords. Strengthen your pegs. For you will spread abroad to the right and to the left. Your descendants will possess nations, will resettle the desolate cities. కుడివైపునకును ఎడమ వైపునకును నీ వ్యాపించదవు. నీ సంతానము అన్ని జనుల దేశమును స్వాధీనపరచుకొనును. పాడైన పట్టణములను నివాస స్థలములుగా చేయును.
What God is saying here? ఇక్కడ దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు? Oh, now that Jesus bore your sins in Isaiah 53, now God is talking about the blessings of redemption. యెషయా 53లో ఆయన నీ పాపాలన్నిటిని ఆయన మోసాడు కనుక 54వ వచనంలో ఆ ఆశీర్వాదాలను చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. From Isaiah 54 to the end of the book, it is talking about what are the results that you need to have because of the death and resurrection of Jesus Christ. 54వ అధ్యాయం నుంచి చివరి అధ్యాయం 66వ వచనం వరకు దేవుడు మన కోసం చనిపోయిన తర్వాత ఆయనలో ఉన్న ఆశీర్వాదాలంటే ఏంటి అనేది మనకు చెప్పబడుతుంది. The first blessing that is spoken here, you will be fruitful. ఇక్కడ మొదటి ఆశీర్వాదం ఏంటంటే నువ్వు ఫలిస్తావు అని. Oh, I prophesy that if you do not have children, oh, you will bring forth children in the name of the Lord Jesus. నీకు సంతానం లేకపోతే నీకు సంతానం కలగాలని నేను ప్రవచిస్తున్నాను యేసుక్రీస్తు నామములో. I prophesy that your business must move forward in the name of Jesus. మీ వ్యాపారము ముందుకు వెళ్ళాలని చెప్పేసి యేసుక్రీస్తు నామములో నేను ప్రవచిస్తున్నాను. I decree and declare, let your losses be turned into profits in the name of the Lord Jesus. మీ బిజినెస్ లో నష్టాల నుంచి లాభాల్లోకి వెళ్ళాలని నేను ప్రవచిస్తున్నాను. Hallelujah. 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 You will spread from right to left. నువ్వు కుడికి వెడమకు వ్యాపిస్తావు. And your children will possess the nations. నీ పిల్లలు దేశాన్ని స్వాధీనపరచుకుంటారు. This is the power of the kingdom of God. దేవుని యొక్క రాజ్యం యొక్క శక్తి ఇదే ఉన్నది. Oh, kingdom of God is not just gathering on Sundays in the churches. దేవుని యొక్క రాజ్యం అంటే కేవలం ఆదివారం కూడుకోవడం మాత్రమే కాదు. You have to gather. మీరు అందరూ కూడుకోవాలి. But from Monday to Saturday, you have to demonstrate the power of the kingdom of God. కానీ సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు దేవుని యొక్క రాజ్యాన్ని మీరు అనుభవించాలి. And fruitfulness is the power of the kingdom of heaven. మీరు ఫలించడం అనేది పరలోక రాజ్యం యొక్క శక్తి అయి ఉన్నది. I break every curse of unfruitfulness in your life in the name of Jesus. మీరు మీ జీవితంలో ఫలింపలేకపోవడాన్ని నేను యేసుక్రీస్తు నామములో ఆ శాపాన్ని కొట్టివేస్తున్నాను. I break every curse of barrenness in your life in the name of Jesus. మీరు మీకు పిల్లలు పుట్టకపోవడాన్ని నేను యేసుక్రీస్తు నామములో కొట్టివేస్తున్నాను. I break every curse of losses in your life in the name of Jesus. మీ జీవితంలో ఉన్న ప్రతి నష్టాన్ని నేను కొట్టివేస్తున్నాను. Hallelujah. Hallelujah. Blessing will make you prosperous. ఆశీర్వాదము నిన్ను అభివృద్ధి పరుస్తుంది. And Israelites were in the land of Egypt. ఇశ్రాయేలీలు ఐగుప్తులో ఉన్నారు. Pharaoh was trying to oppress them. ఫరో వారిని బాధించాలనుకుంటున్నాడు. Pharaoh wants to decrease their number of population. వారి యొక్క ప్రజలు విస్తరించకుండా వారిని అడ్డుకట్ట వేయాలనుకున్నాడు. But what blessing did? అక్కడ ఆశీర్వాదం ఏం చేసింది? Turn your Bibles to Exodus chapter 1. నిర్గమాకాండం 1వ అధ్యాయం చూడండి. Exodus chapter 1 verse 6 to 7. నిర్గమాకాండము 1:6-7 వచనాలు. Bible says like this. బైబిల్ ఈ విధంగా చెప్తుంది. It is the blessing of God. అది దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదము. Verse 6. Joseph died and all his brothers and all that generation, but the sons of Israel were fruitful and increased greatly and multiplied and became exceedingly mighty, and so that the land was filled with them. యోసేపు అతని అన్నదమ్ములందరూ ఆ తరము వారందరూ చనిపోయిరి. ఇశ్రాయేలీలు బహు సంతానము గల వారే అభివృద్ధి పొంది విస్తరించి అత్యధికముగా ప్రబలిరి. వరుణ దేశము వారితో నిండి ఉండెను. Devil wants to suppress and increase their number. ఇక్కడ సాతాను ఆ ప్రజలని ఆపేయాలని చూస్తుంది. He wants to decrease the population of Israelites. ఇశ్రాయేల్ యొక్క ప్రజలు పెరగకుండా ఆపాలని చూస్తుంది. But what blessing did? ఇక్కడ ఆశీర్వాదం ఏం చేసింది? God said to Abraham, I will bless you, I will multiply you. దేవుడు అబ్రహాముతో ఏం చెప్పాడంటే నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాను, నిన్ను ఫలింపచేస్తాను అని. But the devil's plan is to make them zero. కానీ సాతానుడు వారిని సున్నాలాగా చేయాలనుకున్నాడు. But the blessing overtook them. కానీ ఆశీర్వాదం వారి మీద ఉన్నది. And blessing
multiplied them. ఆ ఆశీర్వాదము వారిని వ్యాపింపజేసింది. I tell you, ladies and నేను gentlemen, మీకు ఈ విషయం చెప్తాను సహోదరులారా, if you walk in the blessing of God, no matter what your situation may be, you will keep on being multiplied. ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం నీ మీద ఉంటుందో నీ పరిస్థితి ఎట్లా ఉన్నప్పటికీ నువ్వు అభివృద్ధి చెందుతావు. No matter what the devil may throw at your side, నేను సాతానుడు మీ మీదకి ఏది విసిరినా, blessing will make you fruitful and will multiply you. ఆశీర్వాదము నిన్ను ఫలించేటట్లుగా చేస్తుంది. And the Israelites were a great example. ఇశ్రాయేలులే గొప్ప ఉదాహరణ. Blessing prospered them and multiplied them. ఆశీర్వాదము వారిని అభివృద్ధి పరిచింది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Right now that blessing of multiplication come upon you wherever you are. ఫలింపజేసే ప్రతి ఆశీర్వాదం మీ మీదకి, మీరు ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ మీ మీదకి వచ్చును గాక. Hallelujah. హల్లెలూయా. Say with me. నాతో చెప్పండి. Every curse is broken in my life. నా జీవితంలో ఉన్న ప్రతి శాపం కొట్టివేయబడును గాక. I am walking from blessing to blessing. నేను ఒక ఆశీర్వాదం నుంచి మరొక ఆశీర్వాదంలోకి నడవాలి. From healing to healing. స్వస్థతలో నుంచి మరొక స్వస్థతలోనికి. From prosperity to prosperity. అభివృద్ధిలో నుంచి మరొక అభివృద్ధిలోనికి. From glory to glory. ఒక మహిమలో నుంచి మరొక మహిమలోనికి. This is the power of the kingdom of God. దేవుని యొక్క రాజ్యం యొక్క శక్తి ఇదియే. You don't need to suffer with your problems. సమస్యను బట్టి నువ్వు బాధపడిన అవసరం లేదు. You are a believer. నువ్వు విశ్వాసివి. You are in the kingdom of God. దేవుని యొక్క రాజ్యంలో ఉన్నావు. And the power of the kingdom of God is greater than the power of darkness. దేవుని యొక్క రాజ్యం యొక్క శక్తి సాతాను యొక్క అంధకారం మీద చాలా గొప్పది. It is not that demons will suppress you or oppress you. సాతాను నిన్ను బాధిస్తున్నాడు, నిన్ను కొడుతున్నాడని కాదు. You should be in a position where you will suppress the demons and oppress the demons. కానీ నువ్వే దురాత్మలను నువ్వే బాధించేవాడిగా నువ్వు ఉండాలి. You are a tormentor to all the tormenting spirits in the name of Jesus. నిన్ను బాధించే ప్రతి దురాత్మను నువ్వే బాధించే స్థితిలో ఉండాలి. You will create problems to the problems in the name of Jesus. నువ్వే నీకు సమస్య కలిగించే ప్రతి సమస్యకు నువ్వే పెద్ద సమస్యగా ఉండాలి. You will rise above and will stand on your feet in the name of Jesus. నువ్వు గొప్పగా నిలబడి యేసుక్రీస్తు నామం కొరకు నువ్వు ఉంటావు. When you understand this, you will be a successful believer. నువ్వు దీన్ని అర్థం చేసుకుంటే నువ్వు గొప్ప విజయవంతమైన జీవితంలో నువ్వు ఉంటావు. Why many Christians are struggling and suffering? ఎందుకని చాలా మంది క్రైస్తవులు బాధపడుతూ ఉంటారు? It is because they lack revelation of God. దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షతను వారికి తెలియకపోవడం వల్ల. God says my people perish because of lack of revelation. నా ప్రజలకు జ్ఞానం లేక నశించిపోతున్నారని ప్రభువు చెప్తున్నాడు. You are not understanding who you are and what you are in Jesus Christ. యేసుక్రీస్తులో నువ్వు ఏమై ఉన్నావు, ఎవరివై ఉన్నావు నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలి. Let me tell you, ladies and gentlemen, నన్ను ఈ విషయం చెప్పనివ్వండి సహోదరి you are సహోదరులారా. not ordinary but you are extraordinary in Jesus Christ. నువ్వు ఒక సాధారణమైన వ్యక్తివి కాదు, నువ్వు అసాధారణమైన వ్యక్తివి యేసుక్రీస్తులో. You are not natural but you are supernatural in Christ Jesus. నువ్వు సహజమైన వ్యక్తివి కాదు కానీ అసహజమైన వ్యక్తివి యేసుక్రీస్తు నామములో. Stop living a nominal Christian life. మీరు నామినల్ క్రిస్టియన్ గా మీరు ఉండవద్దు. Stop living a natural Christian life. ఒక సాధారణమైన క్రైస్తవుడిగా మీరు ఉండవద్దు. You are greatly blessed. మీరు గొప్పగా ఆశీర్వదింపబడిన వారు. The blessing of the Father is upon you. దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం మీ మీద ఉన్నది. But the demons are trying to steal your blessing. కానీ దురాత్మలు నీ యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని దొంగిలించేస్తాయి. You don't need to pray, God bless me, bless me. మీరు దేవా నన్ను దీవించు దీవించు అని ప్రార్థన చేయనవసరం లేదు. He has already blessed you before you ever pray for a blessing. నువ్వు ఆశీర్వాదం కోసం ప్రార్థించక ముందే ఆయన నిన్ను దీవించాడు. Did you ever pray to God, oh God, send your son Jesus Christ to die for me? నువ్వు ఎప్పుడైనా దేవా నీ కుమారుని నా కొరకు పంపించి నా కోసం చనిపోవడానికి ఎప్పుడైనా ప్రార్థన చేశావా? Did you pray like that? నువ్వు అలా ప్రార్థన చేశావా? You never prayed. నువ్వు ఎప్పుడు ప్రార్థన చేయలేదు. Even before you were born, God sent his only begotten son. నువ్వు పుట్టక ముందే ఆయన తన కుమారుని ఈ లోకంలోకి
పంపించాడు. Even before you had a problem, he gave you the solution. నీకు సమస్య రాకముందే ఆయన నీకు పరిష్కారాన్ని ఇచ్చాడు. Even before you are sick, God gave you the healing power. నీకు రోగం రాకముందే నీకు స్వస్థతని ఇచ్చాడు. Even before you have poverty, God gave you prosperity. నీకు పేదరికం రాకముందే ఆయన నీకు అభివృద్ధిని ఇచ్చాడు. Everything is supplied and provided in Jesus Christ. క్రీస్తులో మీకు ప్రతి ఆశీర్వాదము ప్రతి సరఫరా ఉన్నది. Now God is saying to you, ఇక్కడ ప్రభు నీతో చెప్తున్నాడు, my child, నా కుమారుడా కుమార్తె, I love you so much. నేను బాగా ప్రేమిస్తున్నాను. I gave my son for you. నా కుమారుని నీ కోసం ఇచ్చాను. I gave you all my blessings to you. నా ఆశీర్వాదం నీకు ఇచ్చాను. What all the great blessing I have is my own son Jesus Christ. నాకు ఏ ఆశీర్వాదం ఉందంటే అదే నా కుమారుడై ఉన్నాడు. Oh, I gave my son the greatest blessing for you. నా కుమారుని నీకు గొప్ప ఆశీర్వాదంగా ఇచ్చాను. I gave you my Holy Spirit to you. నా ఆత్మను నీకు ఇచ్చాను. What else can I give you? ఇంకా నీకు ఇవ్వడానికి నా దగ్గర ఏమున్నది? Hallelujah. Hallelujah. God gave you even before you ever asked. నువ్వు అడగక ముందే దేవుడు నీకు అన్ని ఇచ్చాడు. God healed you before you were ever sick. నీకు రోగం రాకముందే ఆయన నిన్ను స్వస్థపరిచాడు. God sent his son Jesus to die for you ever you born, even before you born as a sinner. ఆయన తన కుమారుడు క్రీస్తును నీ కోసం ఈ లోకంలోకి చనిపోవడానికి పంపించాడు. If you only understand how much God loves you, your problems will be turned into solution. నువ్వు దేవుడు నిన్ను ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాడు నువ్వు అర్థం చేసుకుంటే నీ ప్రతి సమస్య పరిష్కారం వైపు వెళ్తుంది. If only you understand how much God blessed you in Christ Jesus, I tell you, every curse will bow down before you. దేవుడు నిన్ను ఎంతగా దీవించాడో నువ్వు అర్థం చేసుకుంటే ప్రతి శాపము నీకు నీ కాళ్ళ కింద వస్తుంది. Bible says when Jesus died, you died with him. క్రీస్తు చనిపోయినప్పుడు నువ్వు కూడా ఆయనతో చనిపోవని బైబిల్ చెప్తుంది. When Jesus was raised, you were raised with him. ఆయన లేచినప్పుడు ఆయనతో పాటు మనము లేచామని బైబిల్ చెప్తుంది. When Jesus sat, you have seated with him. ఆయన పరలోకంలో తండ్రి పక్కన కూర్చున్నప్పుడు నువ్వు కూడా ఆయనతో పాటు కూర్చున్నావని బైబిల్ చెప్తుంది. Realize who you are in Jesus Christ. మీరు క్రీస్తులో ఏమై ఉన్నారో దాన్ని మీరు గుర్తించండి. Understand how much God loves you. దేవుడు మిమ్మల్ని ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాడు దాన్ని గుర్తెరగండి. Get the revelation of the blessings which are already deposited in your spirit. నీ ఆత్మలో దేవుడు ఉంచిన ప్రతి ఆశీర్వాదం ఏంటో మీరు గుర్తించండి. It is not about making God to bless you. దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడని కాదు. It is about receiving and releasing the blessing of God. నువ్వు ఆశీర్వాదాలని అనుభవించి నువ్వు దాన్ని బయటకు పంపాలి. What does Bible says? ఇక్కడ బైబిల్ ఏం చెప్తుంది? If God did not spare his own son to deliver him, will he also not give you all things freely to you? ఆయన తన కుమారుని ఇవ్వడానికి వెనుక తీయని దేవుడు ఆయనతో పాటు ప్రతి ఆశీర్వాదాన్ని నీకు ఇవ్వడా అని బైబిల్ చెప్తుంది. When he gave the biggest and greatest gift, that is Jesus, why do you think he will withhold smaller blessings? ఆయన తన కుమారుడైన గొప్ప ఆశీర్వాదాన్ని నీకు ఇచ్చినప్పుడు మిగతా ఆశీర్వాదాలు నీకు ఇవ్వడం నువ్వు ఎందుకు అనుకుంటున్నావు? Father loves you. తండ్రి నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు. As a prophet of God, it is my job to release the heart of the Father to the people of God. నేను దేవుని యొక్క ప్రవక్తగా తండ్రి యొక్క హృదయం ఏంటో మీకు తెలియాలని చెప్తున్నాను నేను. The devil has created misunderstanding about who God is. సాతానుడు దేవుడి పట్ల ఒక అపార్థాన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాడు. When a problem comes, what are the thoughts of an average Christian? ఒక సాధారణ క్రైస్తవుడికి సమస్య వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకున్న ఆలోచన ఏంటి? When sickness attacks you, what are the thoughts of an average Christian? ఒక రోగం నిన్ను దాడి చేస్తున్నప్పుడు ఒక సాధారణ క్రైస్తవునికి ఏమనిపిస్తుంది? He thinks maybe God is punishing me. దేవుడు నన్ను పరీక్షిస్తున్నాడని మీరు అనుకుంటారు. Maybe God is testing me. దేవుడు నన్ను పరీక్షిస్తున్నాడేమో అనుకుంటారు. Maybe God is breaking me. దేవుడు నన్ను నలకొడుతున్నాడు అనుకుంటారు. Maybe God is teaching me a lesson. దేవుడు
నన్ను ఒక నల్ల కొడుతున్నాడు నన్ను తెలుసుకోవడానికి అనుకుంటారు. Maybe I have done something wrong and that is why God is very angry on me. నేను ఏమైనా తప్పు చేశానేమో అందుకు దేవుడు నా మీద కోపంగా ఉన్నాడని అనుకుంటారు. Let me tell you, ladies and gentlemen, నన్ను ఈ విషయం చెప్పనివ్వండి సహోదరి సహోదరులారా, if God is truly angry on you, you will not hear. ఆ దేవుడిగా గనుక నీకు నిజంగా కోపపడితే నువ్వు ఇక్కడ ఉండలేవు. If God is really testing you, who will stand in the testing of God? దేవుడు నిన్ను పరీక్షించాలనుకుంటున్నప్పుడు ఆ పరీక్షలో నిలబడిన వాడు ఎవరు? God has punished his only son for you. దేవుడు నీ కొరకు ఆయన తన సొంత కుమారుని శిక్షించాడు. When he punished his own son for you, and why do you think again he is punishing you? నీ కొరకు ఆయన తన సొంత కుమారుని శిక్షించినప్పుడు మళ్ళీ నిన్ను ఎందుకు శిక్షిస్తాడు? When God showed his angry and justice upon his son on the cross, why do you think he is again angry on you? ఆయన తన కుమారుని మీద తన కోపాన్ని ఉగ్రతను ఆయన మీద చూపించినప్పుడు మరలా నీ మీద ఆయన ఎందుకు కోపంగా ఉంటాడు అనుకుంటావు? God is not angry on you. దేవుడు నీ మీద ఏమి కోపంగా లేడు. God has accepted you. దేవుడు నిన్ను అంగీకరిస్తున్నాడు. Not because you are lovable, not because you are lovely. నువ్వు ప్రేమించేవాడిగా ఉంటావని కాదు. Because what Jesus did on the cross, basing on that, God now is welcoming the sinners into his kingdom. దేవుడు కల్వరి శిలువలో ఏం చేశాడో దాన్ని బట్టి ఆయన ప్రతి పాపిని ఆయన ఎదుకు ఆహ్వానిస్తున్నాడు. When you believe Jesus, your punishment is over. నువ్వు ఆయన నమ్మితే నీ యొక్క శిక్ష అంతా ముగిసింది. Romans 8:1 says, రోమా 8:1 చెప్తుంది, there is no condemnation, punishment for those who are in Christ Jesus. క్రీస్తున్న వారికి ఏ శిక్ష విధి లేదని చెప్తుంది. If you are in Christ Jesus, God is not punishing you. నువ్వు క్రీస్తులో ఉంటే దేవుడు నిన్ను శిక్షించడు. If you are in Jesus Christ, God is not angry at you. నువ్వు క్రీస్తులో ఉంటే దేవుడు నీ మీద కోపపడడు. God loves you. దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు. God has accepted you. దేవుడు నిన్ను అంగీకరిస్తున్నాడు. He says you are my child. ఆయన నువ్వు నా బిడ్డవని చెప్తున్నాడు. God is not in the business of causing problems to you. దేవుడు నీకు నిన్ను శిక్షించాలని పనిలో ఆయన లేడు. God is in the business of only solving the problems. దేవుడు నీ సమస్యను పరిష్కరించడమే ఆయన పని ఉన్నది. Then you may ask this question. నువ్వు ఈ ప్రశ్న అడగవచ్చు, if God is not punishing me, why I have these problems? దేవుడు నన్ను శిక్షించకపోతే నాకు ఈ సమస్యలు ఏంటని. If God is not angry on me, why do I have this sickness in my body? దేవుడు కనుక నా మీద కోపంగా లేకపోతే నా శరీరంలో ఈ రోగం ఏంటి అని. If God is pleased with me, why my things are not moving forward? దేవుడు నాతో సంతోషంగా ఉంటే ఎందుకు నా పనులు ముందుకు సాగడం లేదు? This is the answer. ఇదే మీకు ఆన్సర్. God is not punishing you, but the devil is punishing you. దేవుడు నిన్ను శిక్షించడం లేదు కానీ సాతాను నిన్ను శిక్షిస్తున్నాడు. God is not angry at you, but the devil and the demons are angry at you. దేవుడు నీ మీద కోపంగా లేడు కానీ సాతానుడు దురాత్మలు నీ మీద కోపంగా ఉన్నాయి. God has blessed you, but a curse is working in your life. దేవుడు నిన్ను దీవించాడు కానీ శాపము నీ జీవితంలో పనిచేస్తుంది. Demons use curses as a legal right to suppress and depress people of God. నీ మీద ఉన్న శాపాన్ని సాతానుడు ఒక హక్కుగా నిన్ను బాధించడానికి చూస్తాయి. And that is the reason the Lord told me that make this month as month of blessing. అందుకని ప్రభు నాతో ఏం చెప్పాడంటే ఈ ఆగస్టు మాసం అంతా ఒక ఆశీర్వాదంగా ఉండబోతుందని చెప్పాడు. This month is the month of every curse breaking in the name of Jesus. ఈ మాసం అంతా ప్రతి శాపాన్ని కొట్టివేసే మాసము. Oh, you will be delivered from every kind of curse. ప్రతి శాపాన్ని నుంచి నువ్వు విడిపింపబడ్డావు. Oh, because the blessing of Abraham is in operation. ఎందుకంటే అబ్రహాము యొక్క ఆశీర్వాదం మన జీవితాల్లో పనిచేస్తుంది కనుక. Hallelujah. 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 So fruitfulness is the blessing of God. ఫలించడం అనేది దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదమై ఉన్నది. Ladies and gentlemen, just examine yourself. ఒకసారి సహోదరి సహోదరుల మిమ్మల్ని మీరు పరీక్షించుకోండి. You are working for 5 years and 10 years. మీరు 5 సంవత్సరాల నుంచి 10 సంవత్సరాల నుంచి మీరు పనిచేస్తూ ఉండొచ్చు. But there is no development. కానీ ఎలాంటి అభివృద్ధి ఉండదు. There is
is no growth. ఎలాంటి అభివృద్ధి ఉండదు. There is no financial development. ఏ ఆర్థికపరమైన అభివృద్ధి ఉండదు. Oh, in what all the position that you were there before 10 years, you are exactly at the same place. 10 సంవత్సరాల క్రితం నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉన్నావో ఇప్పుడు కూడా అదే పరిస్థితిలో ఉన్నావు. Do you understand what is happening with you? నీలో ఏం పనిచేస్తుందో నువ్వు అర్థం చేసుకున్నావా? A curse is operating over your life. నీ జీవితం మీద ఒక శాపం పనిచేస్తుంది. No matter how speedily you want to run, curse is pulling you backwards. నువ్వు ఎంత త్వరగా నువ్వు ముందుకు వెళ్ళాలనుకున్న శాపం నిన్ను వెనక లాగుతుంది. Unless curse is broken, blessing cannot be enjoyed or experienced. శాపము కొట్టివేయబడకుండా ఆశీర్వాదాన్ని నువ్వు అనుభవించలేవు. I will give you one example. నేను మీకు ఒక ఉదాహరణ ఇస్తాను. God called Abraham and he blessed him. దేవుడు అబ్రహాముని పిలిచి ఆశీర్వదించాడు. But there was problem with Abraham. కానీ అబ్రహాముతో ఒక సమస్య ఉన్నది. They have no children. వాళ్ళకి సంతానం లేదు. Bible says Sarai was a barren. సారా గొడ్రాలని బైబిల్ చెప్తుంది. Though God blessed him and said that I will multiply you, still they were barren. కానీ దేవుడు నేను ఆశీర్వదిస్తానని ఫలింపజేస్తానని చెప్పినప్పుడు వాళ్ళకి సారా గొడ్రాలుగా ఉన్నది. Why? ఎందుకని? A curse of barrenness was working on the life of Abraham and Sarai. గొడ్రాలుతనం అనే శాపము సారా మీద పనిచేస్తుంది. So unless the curse is broken, they will not enter into the blessing of having children. గొడ్రాలనే శాపాన్ని కొట్టివేయబడకుండా వారికి సంతానం కలగదు. God called him when Abraham was at the age of 75. అబ్రహాముకి 75 సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు ప్రభు పిలిచాడు. And God promised that I will give you a son, I will multiply you. దేవుడు నీకు కుమారుని ఇస్తాను, నేను నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాను, ఫలిస్తానని. But Abraham got a son at the age of 100. కానీ 100 సంవత్సరాల్లో ఆయనకి కుమారుడు కలిగాడు. My question is this. నా ప్రశ్న ఇది. Why 25 years are taken for Abraham to have a child? అబ్రహాముకి ఒక కుమారుని కనడానికి 25 సంవత్సరాలు ఎందుకు పట్టింది? Didn't God promise him that he will give you a son? దేవుడు కుమారుని ఇస్తానని వాగ్దానం చేశాడు కదా. God promised. చేశాడు వాగ్దానము. But why it has taken so much of time for a blessing to come into action? ఎందుకు ఇంత సమయము దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం రావడానికి పట్టింది? There was a generational curse of barrenness. అక్కడ తరతరాలుగా వచ్చి గొడ్రాలుతనమైన శాపం ఉన్నది. It was taken almost 25 years for God to break that curse. కానీ దేవునికి 25 సంవత్సరాలు ఆ శాపాన్ని కొట్టివేయడానికి పట్టింది. And that's why he had a child at the age of 100. అందుకే 100 సంవత్సరాల వాళ్ళకి కొడుకు పుట్టాడు. And the same generational curse was repeated in the life of Isaac. అదే తరతరాలుగా వచ్చే శాపము ఇస్సాకు జీవితంలో కూడా వచ్చింది. Bible says that Rebecca was barren. రెబెకా కూడా గొడ్రాలని బైబిల్ చెప్తుంది. And the same generational curse was repeated in the life of Jacob and Rachel. రాహేలు కూడా రాహేలు జీవితంలో కూడా ఆ శాపం ఉన్నది. Bible says Rachel was a barren. రాహేలు గొడ్రాలని బైబిల్ చెప్తుంది. Just see these 3 generations. కానీ మనం ఈ 3 తరాలను మనం చూడాలి. Sarai was a barren. సారా గొడ్రాలు. Rebecca was a barren. రెబెకా గొడ్రాలు. Rachel was a barren. రాహేలు గొడ్రాలు. Do you think this is happening just like that? ఏదోలా జరిగిందని మీరు అనుకుంటారా? No, this is called a generational curse. ఇదే తరతరాలుగా వచ్చే శాపము. And this curse was coming from one generation to another generation. ఈ శాపము ఒక తరం నుండి ఇంకో తరంలోకి వస్తుంది. If Abraham was attacked with a generational curse, who do you think who you are? అబ్రహామే తరతరాలకు వచ్చే శాపం చేత బాధపడినప్పుడు నువ్వెవరు నిన్ను దాడి చేయలేకపోవడానికి? 3 generations suffered with the same problem. 3 తరాలు ఒకే సమస్యతో బాధపడ్డాయి. Let me tell you what is a curse. శాపం అంటే ఏంటో చెప్పనివ్వండి. Do you want to know what curse is working in your life? నీ జీవితంలో ఏ శాపం పనిచేస్తుందో మీకు చెప్పాలా? Simple test. ఒక చిన్న పరీక్ష. If there is anything negative being repeated in your life, that is a curse.
ఏదైనా మీ జీవితంలో పదే పదే జరుగుతుంది అంటే అది శాపము. Anything negative is again and again and again is taking place. That is nothing but a curse. ఏదైనా మీ జీవితంలో చెడు పదే పదే జరుగుతుంది అంటే అది శాపము. If you are falling sick again and again, that is a curse. మీకు మరలా రోగం వస్తుందా అది శాపము. If there is a loss in your business again and again, that is a curse. మీకు నా వ్యాపారంలో నష్టం వస్తుందా పదే పదే నష్టం వస్తుందా అది ఒక శాపమే. Curses are working. శాపాలు పనిచేస్తున్నాయి. But I have brought the good news to you. కానీ మీకు ఒక సువార్తను తీసుకువచ్చాను. Ladies and gentlemen, there is a good news in Jesus Christ. సహోదరులారా యేసుక్రీస్తులో మీకు ఒక శుభవార్త ఉన్నది. No matter what curse may be, how strong it may be, it can be broken in the name of Jesus. ఆ శాపం ఎంత బలమైనప్పటికీ యేసుక్రీస్తు నామములో అది కొట్టివేయబడుతుంది. You don't need to wait like Abraham for 25 years to come out of the curse. అబ్రహాములాగా 25 సంవత్సరాలు ఏమీ నీ శాపం కొట్టివేయబడడానికి వేచి ఉండడం అవసరం లేదు. Abraham did not know how to come out of that curse. కానీ అబ్రహాముకి ఆ శాపం నుంచి ఎలా బయటికి రావాలో తెలియలేదు. But praises be to God, we have the new covenant with God. మనం దేవునికి మహిమ కలుగును గాక, మనం దేవునితో ఒక కొత్త నిబంధన కలిగి ఉన్నాము. Now God is teaching you how in a just fraction of second you can pass from curse into a blessing. ఒక కొద్ది క్షణాల్లో నువ్వు శాపంలో నుంచి ఆశీర్వాదంలోనికి యేసుక్రీస్తు నామములో వస్తావు. Bible says Jesus became a curse for you so that you can be delivered from every curse. ఆయన నీ కొరకు శాపముగా మారాడు కనుక నీకు విడుదల ఉన్నదని బైబిల్ చెప్తుంది. But you have to be humble enough to recognize what curse is tormenting you and torturing you. నిన్ను తగ్గించుకొని ఏ శాపం నిన్ను బాధిస్తుందో నువ్వు తెలుసుకోవాలి. If you don't admit that you are a sick person, how can you receive the healing of God? నిన్ను తెలుసుకోకుండా నిన్ను ఏ రోగం బాధిస్తుందో తెలుసుకోకుండా దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని ఎలా పొందుకుంటావు? If you do not admit that you are a sinner, how can you receive the salvation of God? నిన్ను తగ్గించుకోకుండా దేవుని యొక్క పాపాన్ని గుర్తించకుండా దేవుని యొక్క రక్షణ నీకు ఎలా వస్తుంది? If you do not admit yourself what curse is tormenting you, how can you pass from a curse into a blessing? నిన్ను ఏ శాపం నీ మీద పనిచేస్తుందో నువ్వు తెలుసుకోకుండా దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం నీ మీదకి ఎలా వస్తుంది? For this reason the Lord told me, teach my people what are the blessings, teach my people what are the curses. అందుకనే ప్రభు నాతో ఏం చెప్పాడంటే నా ప్రజలకు ఆశీర్వాదాలంటే ఏంటి శాపాలంటే ఏంటో చెప్పమని చెప్పాడు. Because many Christians do not understand what is a blessing, what is a curse. కానీ చాలా మంది క్రైస్తవులకి ఆశీర్వాదం అంటే ఏంటి శాపం అంటే ఏంటి తెలుసుకోలేరు. They do not have any clarity in their mind about the difference between a curse and blessing. ఆశీర్వాదంకి శాపానికి గల వ్యత్యాసాన్ని వారి మైండ్ లో వాళ్ళు తెలుసుకోలేరు. But ladies and gentlemen, సహోదరులారా, when you follow this teaching, you will have clarity in your mind. ఈ ప్రసంగాన్ని మీరు అనుసరిస్తే మీకు ఒక అవగాహన అనేది వస్తుంది. You will know that having Jesus is a blessing. యేసుక్రీస్తుని కలిగి ఉండడం అనేది ఒక ఆశీర్వాదం అని తెలుసుకుంటావు. Not having Jesus as your Lord is the greatest curse. నువ్వు క్రీస్తుని లేకపోవడం అది గొప్ప శాపం అని తెలుసుకుంటావు. Knowing Jesus as your Lord is the blessing of all blessings. ఆయన నీ ప్రభువు అని నువ్వు తెలుసుకోవడం ఆయన గొప్ప ఆశీర్వాదము. But not having Jesus as your Lord is the greatest curse of all curses. నీ జీవితంలో యేసు ప్రభు నీకు ప్రభుగా లేకపోతే అది గొప్ప శాపము. And secondly, I told you that exaltation and promotion in every area of your life is a blessing. ప్రతి విషయంలో నువ్వు హెచ్చింపబడడం అనేది దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదము. And God wants his children to move from one level to another level. దేవుడు తన ప్రజలను ఒక స్థితి నుంచి మరొక స్థితిలోకి తీసుకెళ్లాలనుకుంటున్నాడు. Physically, mentally, spiritually, financially, socially, in every area God wants his people to move from step to step, from glory to glory. మానసికంగా, ఆత్మీయంగా, ఆర్థికంగా ప్రతి విషయాల్లోనూ దేవుడు తన ప్రజలను ఒక స్థితి నుంచి మరొక స్థితికి తీసుకువెళ్లాలనుకుంటున్నాడు. And thirdly, fruitfulness is a blessing of God. మూడవదిగా ఫలించడం అనేది దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదము. When you are fruitful, then you are exhibiting the blessing of God. నువ్వు ఎప్పుడైతే ఫలిస్తావో దాన్ని నువ్వు చూపిస్తావు. But when there is unfruitfulness,
you are demonstrating the curse in your life. నువ్వు ఫలించకపోవడం, నువ్వు ఎప్పుడైతే ఫలించవో అప్పుడు శాపాన్ని కూడా నువ్వు ప్రదర్శిస్తావు. Understand these things. దీన్ని మీరు అర్థం చేసుకోండి. And I'm teaching you what are the 8 blessings that every Christian has to know. ప్రతి క్రైస్తవుడు తెలుసుకోవాల్సిన 8 రకాలైన దీవెనలు ఏంటో మీకు చెప్తున్నాను. You will not walk in the blessing when you do not know what are these 8 blessings. ఈ 8 రకాలైన ఆశీర్వాదాల గురించి నువ్వు తెలుసుకోకపోతే నువ్వు ఆశీర్వాదాల్లోనే నడవలేవు. Hallelujah. హల్లెలూయా. And remaining 5 blessings maybe I will be sharing in the Tuesday and Thursday teachings. మిగతా 5 ఆశీర్వాదాలు నేను మంగళవారం గాని గురువారం గాని మీకు చెప్తాను. I shared with you 3 main blessings. నేను మీకు మూడు రకాలైన ఆశీర్వాదాల గురించి చెప్పాను. First blessing, having Jesus as your Lord and Savior. మొదటి ఆశీర్వాదము దేవుడిని నువ్వు కలిగి ఉండడము. Second blessing, being walking in exaltation, in promotion, is the blessing of God. నీ జీవితంలో దేవుడి ప్రతిస్థితిలో నుంచి నేను హెచ్చించడమే దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదము. Third blessing is being fruitful in your life is the blessing of నువ్వు God. జీవితము ప్రతి విషయంలో ఫలించేవారిగా ఉండడమే దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదము. Before I close, I would like to break every curse. నేను ముగించే ముందు నేను ప్రతి శాపాన్ని కొట్టివేయాలనుకుంటున్నాను. Every curse that is operating in your life not to accept Jesus be broken right now in the name of the Lord Jesus Christ. క్రీస్తుని అంగీకరించకుండా నీలో పనిచేసే ప్రతి శాపాన్ని యేసుక్రీస్తు నామములో కొట్టివేస్తున్నాను. I break every curse of poverty in your life in the name of Jesus. పేదరికం అనే ప్రతి శాపాన్ని యేసుక్రీస్తు నామములో కొట్టివేస్తున్నాను. Ladies and gentlemen, when I'm breaking these curses, agree and say amen. నేను ఈ శాపాలన్నిటిని నేను కొట్టివేస్తున్నప్పుడు నాతో చెప్పండి ఆమేన్ అని. When you agree, you will receive the result of my prayer. ఎప్పుడైతే మీరు అంగీకరిస్తారో దాని యొక్క ఫలితాన్ని కూడా మీరు చూస్తారు. Every curse of loss be broken in the name of Jesus. ప్రతి నష్టాన్ని యేసుక్రీస్తు నామములో నేను కొట్టివేస్తున్నాను. Every curse of barrenness be broken in the name of Jesus. గొడ్రాల్తనాన్ని నేను యేసుక్రీస్తు నామములో కొట్టివేస్తున్నాను. Every curse of unfruitfulness be broken in the name of Jesus. అభివృద్ధి చెందకుండా ఫలించకుండా చేసే ప్రతి శాపాన్ని యేసుక్రీస్తు నామములో కొట్టివేస్తున్నాను. In the spiritual realm, I see angels are dispatched into many places. నేను ఆత్మలోకంలో దేవదూతలు అటు ఇటు వెళ్ళడం నేను చూస్తున్నాను. And the Lord told me that when you break curses, my angels are there ready to listen to your prayers and take action in the spiritual realm. ఎప్పుడైతే నువ్వు శాపాన్ని కొట్టివేస్తావో నా దూతలు వెళ్ళి దాన్ని అప్లై చేస్తాయని చెప్పారు. Hallelujah. Hallelujah. Every curse be broken. ప్రతి శాపము కొట్టివేయబడును గాక. Curse of stagnation. ప్రతి అస్థిరత్వాన్ని, Curse of poverty. పేదరికాన్ని, Curse of death. మరణం అనే శాపాన్ని, Curse of losses. ప్రతి నష్టాన్ని, Curse of sickness. ప్రతి రోగాన్ని, Curse of premature death. నేను వయసు కన్నా ముందు చనిపోవడాన్ని, Curse of every kind. ప్రతి శాపాన్ని Be broken in the name of the Lord Jesus Christ. యేసు క్రీస్తు నామములో ప్రతి శాపము కొట్టివేయబడును గాక. Say with me, amen. నాతో చెప్పండి ఆమేన్. I receive it. నేను పొందుకున్నాను. When you agree in the spiritual realm, things will change. ఎప్పుడైతే మీరు అంగీకరిస్తారో ఆత్మలోకంలో పరిస్థితులన్నీ మారిపోతాయి. By the grace of God, I have seen thousands of people being healed in my ministry. నేను దేవుని కృప వల్ల మా పరిచర్య ద్వారా చాలా మంది స్వస్థపడడం నేను చూశాను. By the grace of God, I have seen thousands of demons being expelled in the name of Jesus. వేల కొద్ది దురాత్మలు మా పరిచర్య ద్వారా బయటికి వెళ్ళడం నేను చూశాను. But this is my experience. ఇది నా అనుభవము. As I am involved in healing ministry and deliverance ministry, this is the experience I got. నేను ఎప్పుడైతే స్వస్థత విడుదల పరిచర్యలోకి వచ్చానో నేను ఈ అనుభవాన్ని నేను పొందుకున్నాను. The Lord told me 4 things. 4 విషయాలు ప్రభు నాతో చెప్పాడు. If you want people to be successful in every area, there are 4 things that the Lord told me. ప్రజలు గనుక అన్ని విషయాల్లో వారు అభివృద్ధి చెందాలి అంటే వారు 4 విషయాలను అనుసరించాలని చెప్పాడు. And when every time I follow these 4 things, I see 100% of success. ఎప్పుడైతే ఈ 4 అంశాలను నేను చేయడం మొదలు పెట్టానో దాంట్లో నేను సక్సెస్ చూశాను. Even when you follow these 4 things, every time when you have problem,
I promise you, you will be successful. నీ గనక సమస్య ఉన్నప్పుడు ఈ 4 అంశాలను గనక మీరు అనుసరిస్తే మీ జీవితంలో గొప్ప అభివృద్ధి ఉంటుంది. These things did not come to me just easily. ఏదో విధంగా నాకు ఆ విషయాలు రాలేదు. I have struggled and I have suffered in my own life. నా వ్యక్తిగత జీవితంలో నేను చాలా బాధపడ్డాను. And I have seen the struggles that the people are facing in their life. వారి జీవితంలో ఎదుర్కొన్న ప్రతి సమస్యను నేను చూశాను. In the past, there were times I did not understand what is happening. నా గత జీవితంలో ఏం జరుగుతుందో నేను తెలుసుకోలేకపోయాను. What is happening to the people? ప్రజలకు ఏం జరుగుతుందో నేను తెలుసుకోలేకపోయాను. Why they are sick? ఎందుకు వారు రోగంతో ఉన్నారు? Why they are dying before their time? వాళ్ళ సమయం కన్నా ఎందుకు ముందు చనిపోతున్నారు? As I was fasting and praying and meditating the word, the Lord gave me these revelations. నేను ఎప్పుడైతే ఉపవాసం ఉండి నేను ప్రార్థన చేసి బైబిల్ని ధ్యానించానో దేవుడు నాకు ఈ ప్రత్యక్షతని ఇచ్చాడు. Now I can say that I see 100% of success rate in every case when person who receive my prayer agrees with me. ఎవరైతే మా ప్రేయర్స్ని మా ప్రార్థన అంగీకరించి మాతో పాటు ఏకీభవించి ప్రార్థన చేస్తారో వారి జీవితంలో 100% వాళ్ళలో నేను ఫలింపు చూశాను. The Lord gave me 4 keys. These are called 4 C's. దేవుడు నాకు 4 రకాలైన సి ఇచ్చాడు నాకు. First thing is confessing sin. మొదటిది పాపాన్ని ఒప్పుకోవాలి. When you don't confess your sin, you may not be healed, you may not be delivered, you may not come out of your curse. నువ్వు పాపాన్ని ఒప్పుకోకపోతే నీకు స్వస్థత రాదు, విడుదల రాదు. You are confessing your sin, not that God will forgive you. God has already forgave you. నువ్వు ఎప్పుడైతే పాపాన్ని ఒప్పుకుంటావో దేవుడు నిన్ను అంతకు ముందే నిన్ను క్షమించేశాడు. But you are confessing your sin only to disconnect yourself with the realm and the power of sin. నువ్వు ఎప్పుడైతే పాపాన్ని ఒప్పుకుంటావో ఆ పాపలోకంలో నువ్వు దాంతో నువ్వు సంబంధాన్ని తెంచుకుంటావు. For example, ఉదాహరణకి there is one sickness, ఒక రోగం ఉంది, and that sickness has come because of your sin. నీ పాపం వల్ల ఆ రోగం వచ్చింది. You did something wrong and that sickness came. ఏదైనా ఒక పాపం చేశావు కాబట్టి ఆ రోగం వచ్చింది. Now you are going to one meeting and you are going to another meeting. ఒక మీటింగ్ నుంచి మరొక మీటింగ్ కి వెళ్ళావు. You are going to one man of God and another man of God. ఒక దైవ సేవకుడి నుంచి మరొక దైవ సేవకుడి దగ్గరికి వెళ్ళావు. Doctors told you will die. డాక్టర్స్ నువ్వు చనిపోతావు అని చెప్పారు. Oh, you are crying a lot. నువ్వు బాగా ఏడ్చావు. Oh, you are pleading the pastor, heal me. పాస్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి పాస్టర్ గారు నన్ను స్వస్థపరచండి అని నువ్వు అడుగుతున్నావు. Hundreds and thousands of pastors may pray for you. You may not be healed. చాలా మంది వందల కొద్ది పాస్టర్స్ ప్రార్థన చేసినా నీకు స్వస్థత రాదు. Why? ఎందుకని? That sickness has come because of your personal sin. అది ఆ రోగము నీ వ్యక్తిగతమైన పాపం ద్వారా వచ్చింది. I am giving you one example for you to understand. నేను మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి నాకు ఉదాహరణ చెప్తాను. Unless you confess that sin and release yourself from it, you may not be healed in many cases. నీవు గనక పాపాన్ని ఒప్పుకోకుండా దాంతో సంబంధాన్ని తెంచుకోకుండా ఉంటే నీకు ఎప్పుడు విడుదల రాదు. And that is why confessing sin is very important. అందుకనే పాపాలు ఒప్పుకోవడం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. When you confess your sin and renounce sin, you are cutting off every communication with the demonic realm. ఎప్పుడైతే నీ పాపాన్ని ఒప్పుకుంటావో అప్పుడు దురాత్మతో ప్రతి సంబంధాన్ని నువ్వు తెంచి వేసుకుంటావు. And second thing, రెండవది curse breaking. ఆ శాపాన్ని కొట్టివేయడం. Every time that you sin, it will produce a curse in your life. నువ్వు పాపం చేసినప్పుడల్లా అది శాపాన్ని తెస్తుంది. And now that curse of that sickness has to be broken in the name of Jesus. రోగం అనే శాపము ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తు నామములో కొట్టివేయబడుతుందో. Many have come to me for prayer. చాలా మంది మా దగ్గరికి ప్రార్థన కోసం వస్తారు. When I see that man, I see the spirit of lust tormenting him. ఆ వ్యక్తికి మోహం అనే ఆత్మను ఆవరించింది. And the Lord tells me that he is into this problem. ఆయన ఆ లైంగికపరమైన మోహంలో ఆయన ఉన్నాడని ప్రభు నాతో చెప్తాడు. And I prophesy, I tell him that God is saying that you are into this problem. Will you confess? Will you
forsake it. ఆ దేవుడు నాకు చూపిస్తున్నాడు, నువ్వు ఈ పాపంలో ఉన్నావని, దాన్ని ఒప్పుకుంటావా, దాన్ని విడిచిపెడతావని అడుగుతాను. But many are not willing to confess lovely sins. కానీ చాలా మంది వారు ప్రేమించే పాపాన్ని విడిచిపెట్టడానికి ఇష్టపడరు. When you don't confess, when you don't renounce your sickness, your demons, your curse will not leave you. నువ్వు ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆ పాపాన్ని ఒప్పుకోవో, దాంతో సంబంధం తెంచుకోవో, నీ శాపము నీ రోగము వెళ్ళిపోవు నీ నుంచి. When you don't leave sin, your curse, your sickness, your problems, your demons will not leave you. నువ్వు పాపాన్ని విడిచిపెట్టకపోతే రోగము, పాపాలు, దురాత్మలు నిన్ను విడిచిపెట్టవు. In such cases, I realize that it is waste of praying for such people. అలాంటి వ్యక్తులు చూసినప్పుడు వాళ్ళకి ప్రార్థన చేయడం కూడా దండగా అనుకుంటాను. He has multiple problems. అతనికి చాలా సమస్యలు ఉంటాయి. There are sicknesses in the body. ఆ శరీరంలో రోగాలు ఉంటాయి. And this sickness has come because of sin. ఆ పాపం వల్ల ఈ రోగం వస్తుంది. When I tell him that confess that sin, that man is not serious about it. నేను ఆ పాపను ఒప్పుకొని చెప్పినప్పుడు అతనికి ఎలాంటి తీవ్రత ఉండదు. How will he be delivered? ఎట్లా విడిపింపబడతాడు? It's waste of praying for such people. అలాంటి వ్యక్తుల కోసం ప్రార్థన చేయడం కూడా వ్యర్థమే. Ladies and gentlemen, you need to understand this. సహోదరి సహోదరుల, దీన్ని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. Savior is the savior only for the sinners, not for the self-righteous people. రక్షకుడు ఎవరైతే పాపాన్ని ఒప్పుకుంటారో వారిని మాత్రం రక్షిస్తాడు, నీతిమంతులను కాదు. When you act yourself as a self-righteous man, the power of savior will not work in your life. నీతిమంతుడిగా నువ్వు నటిస్తే దేవుని యొక్క రక్షణ నిన్ను తాకదు. But when you confess, the second step is curse breaking. నువ్వు మొదటగా ఒప్పుకుంటే తర్వాత శాపాన్ని కొట్టివేయాలి. And when curse breaking is done, the third thing is this. శాపాన్ని కొట్టివేసిన తర్వాత మూడవది ఇది, casting out demonic spirits. దురాత్మలను బయటికి పంపించడం. Sin may be confessed, పాపాన్ని ఒప్పుకోవచ్చు, curse may be broken, శాపాన్ని కొట్టివేయచ్చు, but the demons will not leave you unless you kick them out of your life. దురాత్మను నువ్వు బయటికి పంపించేంత వరకు అవి బయటికి వెళ్ళవు. They are uninvited guests in your life. నువ్వు వాటిని ఆహ్వానించక ముందు అవి వచ్చేస్తాయి. You did not invite them, they came inside. నువ్వు వాటిని పిలవపోయినా అవి నీలోకి వచ్చేస్తాయి. Now they will not leave you just like that. ఏదో విధంగా ఆటోమేటిక్ గా అవేమి నిన్ను విడిచిపెట్టవు. You have to use the authority of Jesus and rebuke them and kick them out of your life in the name of Jesus. తీసుకొని వాటిని బయటికి పంపిస్తే తప్ప బయటికి వెళ్ళవు. By force, by fire, you have to drive them out. శక్తి చేత, అగ్ని చేత వాటిని బయటికి లాగాలి. Then only the demons will come. అప్పుడే బయటికి వస్తాయి. They are like terrorists. వారు ఉగ్రవాదులు లాంటివి. If you say terrorist, good morning terrorist, leave me, he will not leave you. గుడ్ మార్నింగ్ టెర్రరిస్ట్, ఉగ్రవాది గుడ్ మార్నింగ్ చెప్తే వాడేమో నిన్ను వదలడు. Either you have to kick him down or else he will kick you down. అయితే నువ్వు అతన్ని పడేయాలి, లేకపోతే అతడు నిన్ను పడేయాలి. So if you don't kick the demons out of your life, they will not go out. నీ జీవితంలో దురాత్మను బయటికి పంపించకుండా అవి వెళ్ళవు. When that is done, fourth step is this. ఇది జరిగిన తర్వాత నాలుగో మెట్టు, commanding healing to take place in your body. నీ శరీరంలోనికి స్వస్థత రావాలని ఆజ్ఞాపించాలి. And commanding problems to be solved in your life in the name of Jesus. నీ జీవితంలో ఉన్న ప్రతి సమస్య పరిష్కరింపబడాలని ఆజ్ఞనివ్వాలి. Follow these four C's. ఈ నాలుగు శీలను మీరు అనుసరించండి. Confess your sin. పాపాన్ని ఒప్పుకోవాలి. Curse breaking should be done. శాపాన్ని కొట్టివేయాలి. Casting out demons must be done. దురాత్మను బయటికి పంపించాలి. And commanding healing and solution to take place. సమస్య పరిష్కారము, స్వస్థత అనేది రావాలి. When you follow these four things, you will be delivered and healed. ఎప్పుడైతే ఈ నాలుగు అంశాలను నువ్వు అనుసరిస్తావో నీకు విడుదల వస్తుంది. Hallelujah. Hallelujah. Say with me. నాతో చెప్పండి. Lord, ప్రభువా, you are the Lord of my life. నా జీవితానికి నీవే ప్రభువి. I enjoy your blessings. నేను నీ ఆశీర్వాదాలను ఆనందిస్తున్నాను. I enjoy your healing. నీ స్వస్థత నేను అనుభవిస్తున్నాను. I enjoy your deliverance. నీ విడుదల నేను అనుభవిస్తున్నాను. I want to live for you. నీ కోసం జీవించాలి. Let many come to you through my ministry. నా పరిచర్య ద్వారా అనేక మంది రావాలి. In Jesus'
name. యేసు క్రీస్తు నామములో Follow this month. ఈ మాసం అంతా అనుసరించండి. I have begun just last week. నేను గత వారమే నేను దీన్ని మొదలు పెట్టాను. Now I am taking you in a journey. This is called a prophetical journey. నేను ఈ ప్రవచనాత్మకమైన యాత్రలోకి మిమ్మల్ని తీసుకువెళ్తాను. But I will not show you the darkness until you understand the power of light. వెలుగు యొక్క ఆ శక్తి ఏంటో మీరు గ్రహించేంత వరకు నేను చీకటిని మీకు పరిచయం చేయను. You will not understand what are the curses until you understand what are the blessings in Christ. ఆ క్రీస్తులో ఉన్న ఆశీర్వాదం ఏంటో నువ్వు అర్థం చేసుకునేంత వరకు ఆ సాతాను గురించి నేను మీకు చెప్పను. And that is the reason I am teaching you. అందుకే నేను చెప్తున్నాను. Shall we all stand up and just మనందరం pray లేచి to God? నిలబడదామా? Oh, just stand up and we'll pray to God. మన దేవునికి ప్రార్థన చేద్దాం. అందరం లేచి నిలబడి. Oh, let the power of the Holy Spirit touch you. పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తి మిమ్మల్ని తాకును గాక. Let anointing touch you. అభిషేకం నిన్ను తాకును గాక. Close your eyes. మీ కన్నులు మూసుకోనండి. Ask the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మను అడగండి. Holy Spirit, పరిశుద్ధాత్ముడా touch me. నన్ను తాకండి. Let me experience your power. నీ శక్తి నేను అనుభవించాలి. Let me receive your healing. నీ స్వస్థత నేను పొందుకోవాలి. In the name of Jesus. యేసుక్రీస్తు నామములో Release the power of healing. నేను స్వస్థత శక్తిని విడుదల చేస్తున్నాను. Release the power of deliverance. నేను విడుదల శక్తిని విడుదల చేస్తున్నాను. I break every curse. ప్రతి శాపాన్ని కొట్టివేస్తున్నాను. In Jesus' name. యేసుక్రీస్తు నామములో. In Jesus' name. యేసుక్రీస్తు నామములో. In Jesus' name. యేసుక్రీస్తు నామములో. Amen. ఆమేన్. God bless you. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. And God will make you a fruitful person. దేవుడు మిమ్మల్ని ఫలించే వారిగా